Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم خلقها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمان رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه بعلن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضافتن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكتائب. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شأننا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السلام، شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا مربي أرواحنا هجيدية الدين بن هيب خير، وإلى أبو معيط على الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القليوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Mana bacaannya nih? Bismillahirrahmanirrahim. وقال بعد الصوفية طوله كما بين السماء والأرض وأرضه كما بين المشرق والمغرب وإن المكتوب فيه 10 أشهر فقط وخلق الله القلم قبل اللوح من نور طوله كما بين السماء والأرض ثم نظر إليه نظرة الهيبة فانشق وقطرت منه قطرة على اللوح فصارت ألفا ثم قال له اكتب فقال وما أكتب فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة صفة الكرسي وهو من لؤلؤة بيضاء لا يعلم طوله إلا الله وله 360 قائمة طول كل قائمة 12,000 سنة وسمكها 10,000 سنة. وفي الخبر إن السماوات السبع والأرضين السبع بالكرسي كحلقة والقات في فلاة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض الصوفية, berkata sebagian ulama-ulama tasawuf, ini tasawuf ini ilmu untuk membersihkan hati kita. Kalau fiqih adalah kebagian badan kita, fisik kita, ngurusin sholat, ngurusin wudu, ngurusin mandi hadas, ngurusin tayamum, itu urusan apa itu? Fiqih. Tapi urusan hati itulah tasawuf namanya tuh. Jadi kita nggak boleh riya dalam ibadah, nggak boleh kita ujub dalam ibadah, kita nggak boleh sum'ah. Sum'ah itu pengen orang dengar yang kita kerjai daripada berbagai macam untuk ibadah kepada Allah. Sum'ah namanya tuh. Nggak boleh ujub. Ujub itu bangga dengan dirinya, itu ujub. Jadi orang itu nggak bakal selamat
kalau dia tidak mempelajari ilmu tasawuf tuh. Pada akhirnya ibadah dia semua haba'an manthura, semua ibadahnya nol, tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita apaan? Dalam ibadah kepada Allah selalu lillah, ya. Contoh misalnya niat subuh tadi, usolli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala tuh. Jadi di hati kita cuma mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau fikih yang mengurusin kita punya fisik, ya. Sementara urusan hati adalah urusan tasawuf. Karena nanti kata Rasulullah SAW, ada orang yang nanti pada hari kiamat pas dia di hadapan Allah, sementara Allah berikan semua hamba-hamba Allah semua pahala-pahala yang mereka telah kerjakan selama hidup di dalam dunia. Ada beberapa hamba Allah yang akan dapat pahala itu. Dia langsung nanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, pahala kami kemana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pahalamu kepada orang yang dulu engkau pernah riak karenanya. Suruh minta apa? Pahala kepada orang yang kau pernah riak kepadanya. Bisa nggak tuh? Ya bisa. Yang berikan pahala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita cuma satu, itu hanya lillahi ta'ala, itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama bilang, maka lillahi yatim wa ma kana li ghairihi yanhadim. Sesuatu yang karena Allah akan sempurna, yang tidak karena Allah akan hancur, akan binasa. Kita baca Quran nih, karena Allah itu langgeng, nggak sebentar dimakan masa, nggak dimakan zaman, nggak dimakan bulan, nggak dimakan hari. Ada orang yang baca Quran cuma bulan suci Ramadan doang, keluar itu nggak baca. Ada orang yang sembahyang sunnah tahajudnya cuma Ramadan pulang, di luar itu nggak ngerjain. Jadi segala macam bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan apa? Akan sempurna. Kita kan abis ini nggak makan ketan ya, tapi masih apa? Kita masih ngaji. Ngaji kita bukan karena apa itu? Ketan bukan, mau ada ketan mau lontong, ntar aja buka aja. Bukan karena gitu-gitu aja kita ngaji itu. Jadi orang yang karena Allah segala macam ibadahnya kepada Allah akan sempurna. Kalau tidak karena Allah akan hancur, akan binasa. Sebentar hilang, sebentar habis. Kan makanya orang yang kuat dalam ibadah, orang yang hati teguh, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat dalam kebaikan, dia udah terus mau hujan, mau panas, mau kondisi miskin, mau kondisi kaya, mau susah, senang terus ibadah kepada Allah. Itu namanya hati teguh dalam ibadah kepada Allah. Billah wa billah. Kata Betawi kan angot-angotan ya, angot-angotan. Entar ibadah, entar nggak ibadah. Entar Ramadan penuh masjid musholah ya, seminggu doang ketemuannya habis aja, yang penuh sendal depan doang. Lihatin begitu. Ibadahnya begitu, ibadahnya cuma awal-awal doang semangat. Udah menjelang akhir tinggal imam bilang ambil satu udah habis terakhir. Semua begitu, bisa begitu orangnya ibadahnya, bisa begitu. Ada masanya orang ibadah kalau nggak begitu. Kayaknya yang udah berdidik agama tidak seperti itu. Udah terus. Nggak mesti taraweh cuma di awal sampai seminggu doang, selebihnya nggak taraweh, terus taraweh sampai habis. Yang penting puasa, selamat puasa kita, selamat taraweh kita, selamat baca Quran kita, semua selamat. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, baru memperoleh kalimat minal aidin al-faizin kullu an wa antum bi khair. Nanti kalau ngucapin kalimat tadi jangan sembarangan orang, jangan sembarangan orang. Dal aidin, mendalam ngomong-ngomongnya salah, dal aidin, tuh aidin lagi ngopi di luar. Dal aidin, wala izin, dal aidin, al-faidin. Kalau kita sih yang puasa, yang tarawih nggak repot kita lebaran. Kalau yang nggak puasa, tuh repot tuh, lihat kalender lagi. Kita sih nggak repot. Tahu-tahu udah seminggu, tahu-tahu deh, tahu-tahu deh. Oh udah kelar nih puasa nih, ya Allah udah takbiran besok.
Kita girang kita karena selamat tuh. Kita punya puasa selamat, tarawih selamat, kita girang. Alhamdulillah ya Allah. Tahun sekarang kita punya ibadah lebih bagus daripada tahun yang lalu. Alhamdulillah ya Allah. Jadi girang kita bukan macam-macam, girang kita karena senang ibadah kepada Allah. Lain ente orang yang udah kelar ibadah usai Ramadan, masuk Syawal, tetap tuh ibadah dikerjain sama dia, nggak hilang tuh ibadah, nggak hilang terus sampai datang kematian dia baru habis ibadah dia kepada Allah. Anda suka perhatiin semua tempat kok begitu, musliman muslimat ya ibadahnya, tarawih penuh awal-awal doang, keturunnya habis naik. Nah ini sufi ya, jadi ulama-ulama tasawuf adalah ulama-ulama yang mereka mengajarkan mendidik kita bagaimana kita memanage kita punya hati ya. Jangan sampai ria, jangan sampai sum'ah, jangan sampai ujub, jangan sampai sombong segala macam. Apa yang mereka komentari tentang Allah ini? Tuluhu, panjangnya Allah kama bainas sama'i wal ardi. Panjangnya antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah luar biasa. Langit yang kita lihat sekarang itu bukan langit pertama ente. Itu langit dunia. Langit yang nampak dengan kita punya kacamata ini semua sampai di ada teropong apa namanya itu? Apa namanya? Ya itu yang lebih dari itu apa namanya itu? Yang bisa teropong sampai angkasa luar itu bukan langit pertama. Itu masih apa? Masih langit dunia itu. Yang kelihatan ada planet, planet Mars, planet apa lagi? Venus, ada kayak gitu kan? Maklum kagak kalah belajarnya. Itu yang kita lihat tuh baru apa? Baru langit itu berapa? Pertama, langit dunia bukan langit pertama, bukan tuh. Kayak apa yang luas ciptaan Allah. Makanya pantas kita bilang kalimatnya Allah Akbar. Pantas. Nanti manusia nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen sombong gimana? Manusia nggak ada apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sering bilang orang yang hebat bagaimanapun lawan penyakit yang Allah kasih. Bisa nggak gara-gara? Tapi bisa lawan penyakit yang Allah kasih. Nggak bisa melawan. Orang badannya keker, badannya sehat. Allah kasih asam urat. Bisa nggak bergerak dia? Lihat kondisinya gaplok nggak bisa asam urat, lawan tuh asam urat, nggak bisa lawan. Jangan sombong kita jadi orang. Allah kasih satu aja, gigi satu bolong. Allah cabut tuh nikmat gigi satu juga kasih bolong oleh Allah. Itu udah ampun tuh orang tuh. Lawan tuh penyakit gigi yang bolong tuh, lawan penyakit. Keren sombong gimana kita? Lagi udah 40 ke atas ya, ada aja yang dirasain rentak badannya, ada darah tinggi, ada kolesterol, ada aja. Udah semua sempat, udah semua sehat semua, kepala pusing, kayak lebaran. Iya ada aja emang gitu ya, udah kita lemah deh gitu, nggak ada yang kuat gitu ya, yang maha kuat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang itu laut tadi antara 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi, luar biasa. Jangan digambarin ya, asal tahu iman kita beriman. Oh iya ada laut, makhluk Allah itu ada al-lauh namanya. Wa arduhu kama bainal masyriqi wal maghribi, dan lebarnya itu al-lauh antara timur dan antara barat dunia. Timur dunia, barat dunia. Kita ke barat itu habis, timur itu belum habis. Bumi kan bulat. Kalau secara akal kita jalan, kalau betul jatuh nggak tuh? Jatuh nggak ini? Jatuh. Ini kan bumi kan bulat nih. Kita jalan nih, pasti jatuh kan? Ini kagak, subhanallah, nggak jatuh. Yang nyiptain bukan makhluk. Coba ente yang nyiptain, bakal jatuh semua. Nggak ada yang selamat. Nah, luar biasa ya Allah ciptaannya. Ente lihat tangan ente, tangan tuh, tangan 10, masing-masing ada fungsinya. Lihat mata, masing-masing ada fungsinya. Lihat telinga, masing-masing ada fungsinya. Subhanallah. Coba di Allah nggak kasih hidung ente.
Cerita awal si hidungnya teh. Bisa nggak ngendus makanan? Nggak bisa ngebedain mana yang bau mana apa. Tapi lempeng aja. Semua komplit nggak ada kuping. Bisa nggak dengerin? Ya bisa. Allah kita pikirin Allah maha sempurna ya. Ciptain kaki, tangan. Hanya pantas kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma tugas kita cuma ibadah kepada Allah. Toh udah habis. Belajar, dagang, kerja, usaha, segala macam objek tetap harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang lagi, panjangnya lauh tadi antara 7 lapis bumi dengan 7 lapis langit, kemudian lebarnya antara timur dunia dengan barat dunia. Wa innal maktuba fihi 10 ashurin faqat. Yang tertulis pada lauh itu hanya 10 baris saja kalimatnya. Subhanallah. Udah kita jangan pikirin ya. Wa khalaqallahu al-qalama qabla al-lawhi min nurin. Dan Allah ciptakan qalam sebelum lauhil mahfuz dari cahaya. Jadi semua dari cahaya, semua ciptainnya. Al-lauh kemudian dari mutiara yang berwarna putih, kemudian bertaburkan batu yakut merah dan zamrud warnanya hijau. Cantik banget ya. Cuma orang sekarang baru ya padahal belum tentu kebenarannya dibilang ketemu dengan Rasulullah mimpi ya apa begitu. Kalau orang dulu kan nggak, orang dulu ketemu Nabi mimpi pasti dia apa ya disembunyiin, nggak bakal dipublikasikan. Itu kan hal-hal yang harusnya disembunyikan seluruhnya. Ada yang bilang menghirup nafas Nabi Muhammad, menghirup nafas Nabi, bijilonya enak. Menghirup nafas Nabi ada aja orang sekarang. Jadi tertulis dalam itu hanya 10 apa? 10 baris saja. Allah menciptakan qalam sebelum lauhil mahfuz dari cahaya. Jadi qalam itu buat nulisnya. Al-lauh buat apanya? Buat tempat nulisnya. Kita kan qalam pulpen ya. Jadi qalam itu adalah buat nulisnya tuh. Sementara lauh wadah untuk menulis itu kalimat. Terbuat dari cahaya. Tuluhu kama bainas sama'i wal ardi sama. Panjangnya sebagaimana antara langit dan bumi. Panjangnya luar biasa. Thumma nazara ilaihi nazratal haibati. Kemudian Allah memandang kepada al-qalam dengan pandangan yang penuh kewibawaan. Fansyaqqa, maka qalam ini langsung terbelah. Wa qatarat minhu qatratun 'alal lawhi, langsung menetes satu tetesan di atas itu papan al-lawh namanya. Fasarat alifan, maka menjadi huruf alif. Allah melihat kepada qalam. Kemudian ini qalam langsung pecah, kemudian langsung menetes satu tetesan di atas lauh tadi, maka menjadi huruf apa? Huruf alif. Alif ya, bukan alif. Alif. Thumma qala lahu, kemudian Allah bilang kepada ini al-qalam, uktub, tulislah. Faqala, kata qalam, wa ma aktubu, apa yang aku harus tulis? Faqala lahu, Allah perintahkan kepada ini al-qalam, uktub ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Tulislah kejadian yang telah akan terjadi dan akan terjadi, yang telah terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semua ngerti ya, bukan rencana Allah ya, bukan ya. Kufur ke orang. Allah nggak pakai rencana. Allah nggak pakai apa? Rencana nggak pakai tuh. Gimana rencana Allah? Allah nggak pakai rencana. Ketentuan Allah yang benar kalimatnya itu. Kan sekarang orang suka begitu ya. Di-upload di medsos kalimatnya apa? Tergantung nanti rencana. Allah nggak pakai rencana. Rencana kita. Allah ketentuan tuh. Yang Allah tentukan ditulis yang telah terjadi, yang juga akan terjadi sampai hari kiamat. Itu semua ada di Allah. Allahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji